بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج آنگن ناول کی 6 ایپیسوڈ، اور اگر آپ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ شام ہو رہی تھی۔ گلی میں موتیے کے ہار بیچنے والے صدائیں لگاتے گزر رہے تھے۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن عالیہ منہ چھپائے بستر پر پڑی رہی۔ بڑی چچی، چھمیاں، کریمن بوا سبھی تو باری باری اس کے پاس آئیں، اسے نیچے لے جانے کی ضدیں کی، مگر وہ کیسے جاتی؟ بھلا وہ اپنی ماں کو کس طرح دیکھتی؟ اماں جو 1 سال سے اس گھر میں مسافروں کی طرح بیٹھی تھی، اب مایوسی نے ان کا سفر ختم کر دیا تھا۔ بندھا ہوا سامان کھل گیا، گلی میں بجلی کا بلب روشن ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر چھت پر آ گئی۔ آج تو اسے اندھیرا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر اندھیری رات میں تارے کتنے روشن ہو رہے تھے، جسے دکھ کے اندھیرے میں غم دہک رہے ہوں۔ قریب قریب کی چھتوں سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں، بچے لڑ جھگڑ رہے تھے، گرامر فون ریکارڈ بج رہے تھے، کوئی آواز بھجن گا رہی تھی، میرا کے پربھو کدھر ناگر۔ عالیہ، میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ تم چیخو گی تو نہیں؟ جمیل بھیا جانے کب بلیوں کی چال چل کر اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت سخت بوکھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ اظہار محبت کے تلخ قصے کے بعد آج وہ اس سے بات کر رہے تھے، ورنہ کئی مہینے گزر گئے انہوں نے اس سے بات نہ کی تھی۔ وہ گھر میں بھی کم ہی آتے، چپ چپ رہتے۔ بڑی چچی اپنے بیٹے کو یوں دیکھ کر فکر مند رہتی۔ ان کا خیال تھا کہ اچھی سی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ چند نالائق لڑکوں کو ٹیوشنوں پر ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ عالیہ اپنے حال میں مگن سی بیٹھی رہی۔ کیا تم کو مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ جواب تک نہ دوگی؟ انہوں نے جیسے بے اختیاری میں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر جھجک کر کھینچ لیا۔ شاید انہیں پہلا قصہ یاد آ گیا تھا۔ منجلے چچا سے ملنے جیل نہیں چلو گی؟ میں ابا کو جیل میں نہیں دیکھ سکتی، بھلا میں انہیں مجرم کی حیثیت سے دیکھوں گی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ واہ واہ، مجرم کب ہیں؟ انگریز حکمران کو مارنا جرم کہاں ہوتا ہے؟ اس نے جیسے چونک کر جمیل بھیا کی طرف دیکھا۔ وہ تو اس اندھیرے میں بھی بڑے سرکش اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ بھیگی بھیگی ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے آ رہے تھے، اور اب پھر بادلوں کے چند ٹکڑے ادھر ادھر تیرتے پھر رہے تھے۔ نیچے چلو بھائی، سب کے ساتھ بیٹھ کر جی بہل جائے گا۔ جمیل بھیا نے اس طرح سے کہا جیسے جی بہلنے کی بات سراسر جھوٹ ہو۔ آپ جائیے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ جمیل بھیا کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے اور پھر چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور میز پلنگ کے پاس کھینچ کر ابا کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ وہ بہت سوچ سوچ کر لکھ رہی تھی۔ جدائی کے یہ 7 سال ملاپ کی چمک سے ہمیشہ کے لیے مانند پڑ جائیں گے۔ میں ہر وقت آپ کا انتظار کروں گی۔ خط ختم کرنے کے بعد اس نے وہیں میز پر سر ٹیک دیا۔ اس وقت 7 سال کتنے طویل معلوم ہو رہے تھے۔ اللہ، رام جی نے بنواس کے 14 سال کس طرح گزارے ہوں گے۔ کریمن بوا، گھر میں کہوں کہ مظہر بھائی کے جیل کی خبر سے بہت افسوس ہوا۔ اگر بدلے میں کوئی مجھے جیل دے دے تو ابھی تیار ہوں۔ اپنی بیکار زندگی۔ بیٹھک کی دہلیز سے اسرار میاں کی بھرائی ہوئی آواز گھر کے سناٹے کو چیرتی ہوئی اسے صاف سنائی دے گئی۔ اس نے میز سے سر اٹھا کر خط لفافے میں بند کر دیا۔ اسرار میاں کے پیغام کا کوئی جواب نہ تھا، صرف کریمن بوا کے چمٹا پٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کرے اسرار میاں بڑھاپے سے پہلے ہی دادی کی طرح اونچا سننے لگے۔ انہیں یہ شک تو رہے گا کہ جواب تو دیا گیا ہے، مگر انہوں نے سنا نہیں ہے۔
बड़े कमरे की खिड़की से झांक कर इसने नीचे देखा। सहन में बिछे हुए पलंगों पर सब लोग चुपचाप बैठे थे। सिर्फ बड़े चचा लेटे हुए अपने सीने पर हाथ फेर फेर रहे थे। बड़ी चच्ची का सरोता हौले हौले छालियां कुतर रहा था और करीमन बुआ बड़ी फुर्ती से रोटियां पका रही थी। जमील भैया लोहे की कुर्सी पर बैठे उंगलियां मरोड़ रहे थे। छम्मी का पता ना था। इस वक्त के बाद से तो इसकी आवाज भी न सुनाई दी थी। सारा लड़ना भड़ना भूल गई थी। वो दबे कदमों नीचे उतर आई। लालटेन की पीली रोशनी में अम्मा से बड़ी बेबस नजर आ रही थी। वो जल्दी से बड़े चचा के पास बैठ गई। आज तो इसने बड़े चचा का सर भी न सहलाया था। मास्टर साहब रोज आते हैं ना? आखिर बड़े चचा ने बात करने के लिए मौजू ढूंढ ही लिया और खामोशी का ढेरा उड़ गया। आते हैं, वो खिसक कर बड़े चचा के सिरहाने लगी। अब अगर तुम मेहनत से पढ़ोगी तो हम क्या करेंगे? सॉरी, अगर तुम मेहनत से ना पढ़ोगी तो हम क्या करेंगे? मेरा कौन सा लड़का बैठा है जो इन बरसों को बिता देगा? अम्मा फिर से रोने के आसार तारी हो रहे अम्मा पर फिर से रोने के आसार तारी हो रहे थे। वो जल्दी से उठकर दादी के कमरे में चली गई। जब से रात को शबनम पड़नी शुरू हुई थी, दादी का बिस्तर कमरे में चला गया था। मई जून के सिवा इनका सारा जमाना कमरे में गुजरता। वो दादी की पट्टी से टिक गई। छम्मी अपनी मसहरी पर मुंह छुपाए पड़ी थी। इसने आलिया को देखा और फिर मुंह छुपा लिया। मजर बेटे का कोई खत आया? दादी ने बेचैन सांस को काबू में करते हुए पूछा। इधर कुछ दिनों से तो इन पर हर वक्त दमे का हमला रहता। खत आया था दादी, काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिलती। इसकी आवाज घुट रही थी। छम्मी ने एक लम्हे को सर उठाया तो दो आंसू लुढ़क कर तकिए में जज्ब हो गए। ऐसा मालूम पड़ता है कि अब जिंदगी खत्म हो रही है। तुम्हारा छोटा चचा जाने कब वापस आएगा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। 18 बरस का हो गया था, मगर मेरी गोद में मुंह छुपा कर सोता था। जाने वो कब। दादी की सांस तेज होने लगी तो उन्होंने घुटने पेट में अड़ लिए। आलिया, छम्मी, खाना खाने आ जाओ। सहन से बड़ी चच्ची की आवाज आई तो आलिया उठ खड़ी हुई। करीमन बुआ दादी का खाना लिए अंदर आ रही थी। अम्मा ने हर वक्त से समझौता कर लिया था। बड़े ऊंचे पर बैठे बैठे वो जरा नीचे सरक आई थी, पर इतनी भी नहीं कि चच्ची के करीब बैठ गई हो। इनके चेहरे पर अब भी 30 रुपए महीने का गुरूर और इस दौलत का सुकून था जो इनके पास भाई के पास जमा थी, और हिफाजत का वो साया भी इनके साथ लगा हुआ था जिसे इकलौते भाई के ऊंचे अहदे और अंग्रेज भाभी ने जन्म दिया था। मुकदमे के फैसले के बाद अम्मा ने मामू को कई खत लिखे थे जिनमें इसके घर और यहाँ की फिजा की बुराइयां की थी। इनके पास रहने की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर मामू ने बड़ी बेबसी से जवाब दिया था कि इस तरह वो भी हुकूमत की नज़रों में आ जाएंगे और इनका अहदा खतरे में पड़ जाएगा। आलिया ने अम्मा से इस खत का जिक्र न किया था जो उन्होंने इसे लिखा था, और बड़ी सफाई से एतराफ़ किया था कि इनकी बीवी आज़ाद फिजा की परवरदा है। इसके मुल्क में ये रिवाज नहीं कि खामोखा खानदानी झमेलों को पाल कर जिंदगी तल्ख की जाए। इसलिए जरूरी है कि किसी बहाने वो अपनी माँ को वहीं रहने पर मजबूर करे। इसने ये खत फाड़ कर फेंक दिया। वो अम्मा का दिल ना तोड़ना चाहती थी। आस टूटने के बाद इंसान के पास क्या बच रहता है? सारे सहारे चाहे धोखा ही क्यों ना दे जाए, मगर कुछ तो काम आ ही जाते हैं। इसे मामू से सख्त नफरत हो गई थी। ये हंसकर चाल चलने वाला कोई अपनी चाल भी भूल गया। मामू का खत पाकर इसने बड़ी हकारत से सोचा था, जब वो खुद किसी काबिल हो जाएगी तो अम्मा के इस सहारे को नोच कर दूर फेंक देगी। इसने फैसला किया कि अब वो भी मेहनत से पढ़ेगी। इन दिनों बड़े जोर की सर्दी हो रही थी, फिर भी वो रात को 12-12 बजे तक पढ़ती रहती, और जब शकील आवारागर्दी करके हौले हौले सदर दरवाजा खटखटाता तो वो दबे कदमों जाकर जंजीर खोल देती।
शकील आई स्कूल में दाखिल हो चुका था। फीस के रुपए इसने अम्मा से छुपा कर इसे दिए थे, मगर इतनी बहुत सी किताबें खरीदने के लिए वो कहाँ से रुपए लाती। शकील के पास भी यही बहाना था कि दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ता है। इसकी आंखों में कैसी रिटाई आ गई थी। आलिया दरवाजा खोलते हुए कभी तंबिया करती तो बड़ी बेइतनाई से हंस पड़ता। आज भी रात को जब वो पढ़ रही थी तो दरवाजा खटका। वो किताबें रखकर जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगी और जब दरवाजा खोल रही थी तो जमील भैया कानों पर मफलर लपेटे अपने कमरे से बाहर निकल आए। आलिया को देखकर एक लम्हे को ठटके और फिर शकील का बाजू पकड़कर इसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। ले, ये सबक भी याद कर ले। शकील ने जमील भैया को ऐसी नजरों से देखा जिनमें मुकाबले की ताकत थी, मगर वो जल्दी से बड़ी चच्ची के कमरे में चला गया। हम मारते हैं, इसे किताबें खरीद दीजिए, फिर क्यों जाएगा दोस्तों में पढ़ने। वो धीरे से बोली, किताबें? मुझे भी किसी ने किताबें नहीं दी थी, मगर मैं ऐसा ना था। ये इतना बड़ा ऊंट का ऊंट कुछ नहीं सोचता, घंटे 2 घंटे पढ़कर भी आ सकता है। और फिर तुम देखती हो नहीं हो कि इस सिल्क की कमीज किसने बनवा कर दी है। मेरा तो कोई ऐसा दोस्त ना था। भैया गुस्से से हाथ मल रहे थे और वो बेवकूफों की तरह इन्हें देख रही थी। फिर क्या हुआ जो किसी दोस्त ने कमीज बनवा दी? भैया सर झुकाए खड़े थे। इससे इनकी हालत पर रहम आने लगा। बेचारे रुपए की किल्लत की वजह से कोई ट्रेनिंग भी न ले सके, ढंग की मुलाजमत ही नहीं मिलती। ट्यूशनों के रुपए भी बड़ी चच्ची के हाथ में टिका देते हैं। इस पर ये शकील उल्लू तंग करता है, कहना नहीं सुनता। वो ऊपर जाने के लिए मुड़ी तो जमील भैया भी साथ हो लिए। मैं भी तुम्हारे साथ चल लूं, जरा देर बातें करेंगे। भला ये कौन सा वक्त है बातों का। सोए रहिए, इसने जल्दी से कहा और जीने पर कदम रख दिया। वाह, ये आप इस वक्त क्या कर रही हैं बजिया? छम्मी जाने किस काम से उठी थी। मैं शकील के लिए दरवाजा खोलने आई थी। खूब, आप दोनों दरवाजा खोलने आए थे? है, कितनी सख्त जंजीर थी। वो बड़े तन से हंसी। सबके सामने बजिया से बात करते आपको शर्म आती है क्या? इसने भैया से पूछा। शम्मी, इतनी फजूल बातें तो ना करो। जमील भैया गड़गड़ाए। इनकी धोखे में ना आइएगा बजिया, ये पहले मुझसे इश्क करते थे और अब आपसे। शम्मी कुछ कहते कहते रुक गई। आलिया तन से जीने पे कदम रखती ऊपर आ गई। इसकी सांस फूली हुई थी। अल्लाह, क्या मुसीबत है। क्या इसीलिए छम्मी जमील भैया की साया बनी हुई थी और अब जमील भैया इसे छोड़कर इधर लपक रहे हैं। सर्दी और नफरत से वो कांपने लगी। लिहाफ में घुसकर इसने फिर से किताब उठा ली, मगर एक लफ्ज ना पढ़ा गया। इन चंद महीनों में जमील भैया की खामोशी और संजीदगी ने इनकी जितनी इज्जत बनाई थी वो सारी की सारी तबाह होकर रह गई। गली में कुत्ते इसे जोर से भौंक भौंक कर रो रहे थे कि इसे रात से वहशत आने लगी। सुबह रोज की तरह छम्मी इसे प्यार से जगाने ना आई। आलिया बड़ी देर तक पड़ी इसका इंतजार करती रही। गली में अखबार फरोश चीखते फिर रहे थे, यूरोप में लोहे से लोहा बजेगा, जंग सर पर खड़ी है, आ गया आज का अखबार। जंग को कोई नहीं टाल सकता। 14 साल की लड़की को अगवा कर लिया गया। वो बिस्तर से झुंझुला कर उठ गई। जंग यूरोप में होगी तो इसे क्या। कौन से अम्मा के भाभी के अजीज कट कर मर जाएंगे और लड़कियों का तो मुशर्रफ ही सिर्फ ये है कि वो मोहब्बत करें, भागें या अगवा कर ली जाएं, सब भाड़ में जाएं। सीढ़ियां तय करते हुए वो बड़े दुख से सोच रही थी, मगर छम्मी इस पर क्यों शुबा करती है। अरे बेवकूफ है, पागल। छम्मी तख्त पर बैठी हुई थी और हाथ में पकड़े पराठे को दांतों से काट काट कर खा रही थी। इसकी आंखें सूजी हुई थी। आलिया को देखकर इसने मुंह फेर लिया और प्याली की सारी चाय एक सांस में पी गई। इसे छम्मी की बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। वो छम्मी के पास घुसकर बैठ गई तो इसने बड़े कर्व से पहलू बदला और एक तरफ सिरक गई, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। राज शकील किस वक्त आया था आलिया? बड़ी चच्ची ने पूछा। कोई 12 के करीब। जमील भैया भी जाग गए थे। उन्होंने इसके 2 हाथ भी जड़वा दिए थे।
इस लड़के के लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। अम्मा नफरत से बोली, मैं क्या करूं मजर की दुल्हन, मैं पागल हो जाऊंगी। बड़ी चच्ची ने ठंडी सांस भरी। फिर बड़े भैया संभाल लेना अपनी औलाद को, अम्मा ने भड़काया। मगर बड़ी चच्ची का भला काहे का भला काहे को किसी के भड़काने में आती। इनका खुद जब जी चाहता है तो बड़े चचा से लड़ लिया करती। जमाने जमाने की बात है, एक जमाना था कि बड़े सरकार के सब बच्चे 7 बजे के बाद घर से कदम ना निकालते। गुजरा जमाना करीमन बुआ का साया बना हुआ था। चाय पीकर वो छम्मी के कमरे में चली गई। दादी इस वक्त सो रही थी। रात को तो सांस इन्हें 1 मिनट को आंख न झपकाने देती। वो दबे कदमों जाकर छम्मी के पास बैठ गई। छम्मी सर से पांव तक लिहाफ ओढ़े पड़ी थी। जगह जगह से फटा हुआ लिहाफ फकीर की गडरी मालूम हो रहा था। चलो ऊपर धूप में बैठे छम्मी, आलिया ने इसके मुंह पर से लिहाफ सरका दिया। हम आपसे नहीं बोलते, ऊपर तो चलो पगली, फिर बताए बातें होंगी। छम्मी उठकर इसके साथ बोली। इसकी आंखों में अजीब सा कर्व था। सुबह से तुम मुझसे बोल क्यों नहीं रही? छम्मी को अपने लिहाफ में बिठाकर इसने पूछा। वाह, मुझे क्या पड़ी है जो आपसे बोलचाल बंद करूं? कोई मैं इस गधे से मोहब्बत करती हूँ जो आपसे जलूंगी? छम्मी ने बुरा सा मुंह बनाया। तुमने आप ये समझना शुरू कर दिया कि जमील भैया मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था कि मुझे ऐसी बातों से सख्त नफरत है। और फिर जमील भैया ने भी कभी मुझसे कोई बात नहीं की। वो साफ झूठ बोल गई। जमील भैया खुद ही मुझसे मोहब्बत करते थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। मगर अब वो बदल गए तो बदल जाएं। मैं कब उस उल्लू से मोहब्बत करती हूँ? तुम मोहब्बत करो या ना करो, मगर मुझे ये मालूम हो गया है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। इसने बड़ी मुलामत से छम्मी को देखा तो वो एकदम इससे लिपट गई। भला मैं अपनी बजिया पर शुबा थोड़ी कर रही हूँ, मुझे तो बस रंज था एक बात का। छम्मी की मासूमियत पर इसका जी चाहा कि बस इसे कलेजे में धर ले, फिर भी वो इससे रूठी रहे। अरे सुनिए तो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। छम्मी ने आलिया का मुंह अपनी तरफ कर लिया। जिस साल भैया एफए का इम्तिहान दे रहे थे तो उन्होंने मुझसे रुपए मांगे। मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे ऐसी नजरों से देखा कि मैंने सारे जमा रुपए इन्हें दे दिए और उन्होंने मुझे जोर से लिपटा लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका लिपटाना। वो मारे शर्म के सुर्ख पड़ गई। फिर क्या हुआ? फिर बजिया जमील भैया मुझे अच्छे लगने लगे। अपने खाने के 5 रुपए बड़ी चच्ची को दे देती, बाकी सारे जमील भैया को। मैंने इन 3 वर्षों में एक कपड़ा भी नहीं बनवाया। देखा है ना आपने, मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं। वो एक लम्हे को कुछ सोचने लगी। जब आप नहीं आई थी तो जमील भैया इसी कमरे में रहते थे। मैं रात को इनके पास आ जाती थी। पर बजिया, अल्लाह कसम, उन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की। एक बार मैं इनके पास लेट गई थी तो वो खुद ही उठकर बैठ गए। उन्होंने ना सिर्फ प्यार किया था। छम्मी का मुंह चुकंदर हो रहा था। फिर क्या हुआ छम्मी? फिर बजिया, बड़ी चच्ची ने भैया की शादी तय कर दी। बड़ी चच्ची का ख्याल था कि अगर जमील भैया मजर चचा के दामाद बन गए तो वो आप ही एमए करा देंगे और ट्रेनिंग भी दिला देंगे। वैसे मैं चुपके से आपको बता दूं कि बड़ी चच्ची आपकी अम्मा से बहुत डरती हैं। बस इसीलिए बगैर रिश्ते के कैसे कहती कि आगे बढ़ा दो। मेरा मियाँ तो निकम्मा है। बड़ी चच्ची ने बड़े डरते डरते तहमीना आपा का रिश्ता मांगा था और जिस दिन मंजली चच्ची ने मंजूरी का खत भेजा था, इस दिन बड़ी चच्ची खुशी से रोती रही थी और मैं सदमे से रो रही थी। भला मैं कैसे कहती कि मैंने बीए कर दिया है तो एमए भी करवा दूंगी। अच्छा, ये कुछ ऐसे है कि भला मैं कैसे कहती कि मैंने बीए करवा दिया है तो मैं एमए भी करवा दूंगी। किसी को क्या पता कि मैंने कितने दुख झेले। वो सर झुका के सोचने लगी। फिर छम्मी, ये दुनिया सचमुच बड़ी बुरी है बजिया। जमील भैया तो बीए करने के बाद बदले बदले नजर आने लगे। मैं अगर इनके पास ज्यादा बैठती तो बहानों से उठा देते। सब कुछ भूल गए ना?
और अब तो कुछ भी याद नहीं रहा उन्हें। सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। खैर, करते रहें, मैं भी तो कोई कुतिया नहीं हूँ जो इनके पीछे फिरूं। छम्मी ने घुटी घुटी आ भरकर ऐसी नजरों से देखा कि इसका जी दुख कर रह गया। इसे तहमीना आपा याद आ गई। कहीं ये छम्मी भी कोई बेवकूफी ना कर बैठे। फिर क्या होगा, क्या पता छम्मी, जमील भैया तुमसे मोहब्बत करते ही हों और ना भी करते हों। तो क्या मोहब्बत के बगैर इंसान खुश नहीं रह सकता? तो तो क्या मैं इन पर नौछावर होती फिरूंगी? भाई, जो हमसे मोहब्बत करेगा, हम इससे करेंगे। ये तो बदला है। इस हाथ दे, इस हाथ ले। वो हंसती हुई उठ गई। रात दादी की तबीयत बड़ी खराब रही थी। भजिया, मैं सो नहीं सकी। छम्मी के जाने के बाद वो देर तक यूं ही लिहाफ में बैठी झूमती रही और फिर किताबें उठाकर धूप में जा बैठी। हाय, क्या मिल गया जमील भैया को इस बेचारी से खेल खेल कर। मगर ये औरतें मोहब्बत की इतनी भूखी क्यों है अल्लाह। रात के 12 बज रहे थे। अब वो पढ़ते पढ़ते थक चुकी थी। इसने किताबें मेज पर रख दी। वो सोना चाहती थी मगर ना सो सकी, और जब नींद ना आए तो कितनी बहुत सी बातें जहन में कुंबलाने लगती हैं। अब्बा का खत क्यों नहीं आया? आपा तहमीना ने इश्क के पीछे जान गंवा दी और अब वो बिल्कुल तन्हा है, किसी की रफाकत नसीब नहीं। अम्मा अपने दुखों में मुब्तला हैं। उन्होंने कभी अपनी इस औलाद के दिल में झांक कर नहीं देखा, इसके लिए कुछ नहीं सोचा। और जमील भैया खामोखा इसकी राख का रोड़ा बन रहे हैं। क्या इन्हें जिंदगी में कोई और काम नहीं? ला हौला, मगर वो इनके लिए सोच ही क्यों रही है? खिड़की से रोशनी अंदर आ रही है, इसलिए नींद नहीं आती। इसने दोनों पट भेड़ दिए। निचली मंजिल में अचानक सबके बातें करने की आवाज आने लगी। वो दम साध कर बातें सुनने की कोशिश करने लगी। 12 बजे हैं। शाही चखी लाया होगा और सब इसकी ताक में होंगे। जीनों पे कदमों की चाप होती तो वो घबरा कर उठ बैठी। जमील भैया इसकी तरफ आ रहे थे। आलिया, दादी की तबीयत सख्त खराब है, जरा देर को नीचे चलो। वो बहुत संजीदा हो रहे थे। तुम घबराओगी तो नहीं? एक दिन सब पर ये वक्त आना है। इसका दिल जोर से धड़का। वो समझ गई थी। इसे महसूस हुआ कि इसके पांव कांप रहे हैं, मगर वो बड़ी हिम्मत से जमील भैया के साथ हो ली। जमील भैया इसका हाथ थामे हुए थे, मगर इसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि यह हाथ उसका है या किसी गैर का। दादी की मसहरी खींचकर इनका मुंह किबले की तरफ कर दिया गया था। अम्मा, बड़ी चच्ची और बड़े चचा मसहरी के इर्द गिर्द खामोशी से खड़े हुए थे। दादी की वो झगड़ालू सांस जाने कितनी पुरसुकून हो गई थी। दूर दूर जिंदगी की आहट भी न महसूस होती। दादी की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। अभी इनमें इंतजार का नूर बाकी था। शायद वो इस वक्त भी अपने सबसे लाडले छोटे बेटे का इंतजार कर रही थी। और छम्मी दादी के कदमों से लिपटी घुटी घुटी सिसकियां भर रही थी। जालिम छोटे चचा! आलिया की नजरों में इनके देखे छोटे चचा का भयानक नक्शा फिर गया। इसका जी चाह रहा था कि वो चीख कर कहे, दादी, अब तो ऐसी बेकार औलाद का इंतजार ना करो। करीमन बुआ अटरी बेताबी से मसहरी के चारों तरफ घूम घूम कर दुआएं कर रही थी। मौला मालकिन को सेहत दे दे और बदले में मुझे उठा ले। मौला मौला। बाबर ने भी तो इसी तरह हुमायूं की जान की अमान चाही थी। है करीमन बुआ, ये कौन सी मोहब्बत है जो तुम्हारे दिल में ठाठे मार रही है? आलिया ने बढ़कर बरी करीमन बुआ को बिठाना चाहा, इन्हें लिपटाना चाहा, मगर वो अपने आप को छुड़ाकर फिर दुआएं करने लगी। मौला मौला। एक हिचकी के साथ दादी को दायमी सुकून मिल गया। करीमन बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। इनकी आंखों में एक भी आंसू ना था। बड़े चचा ने नब्ज पर से हाथ हटाकर दादी के हाथ सीने पर बांध दिए और लिहाफ से मुंह छुपा दिया। करीमन बुआ सर झुकाए कमरे से निकल गई। छम्मी, अब उठ जा बेटी। बड़ी चच्ची ने छम्मी को उठाया तो दादी का
ढका हुआ मुंह देखकर वो बेकाबू हो गई। बड़े चचा का मुंह जब्त की वजह से सुर्ख हो रहा था और इनकी आंखों से माँ की मोहब्बत भरी कहानियों की यादें झांक रही थी और दारमी जुदाई का सदमा लरज रहा था। बड़े चचा सर झुकाए बैठे बैठक में चले गए। शायद इसरार मियाँ को इत्तला देते। अम्मा और बड़ी चची छम्मी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मगर वो हाथों से निकली जा रही थी। फिर जब जमील भैया ने बढ़कर इसके शानों पर हाथ रख दिया तो छम्मी का सर जैसे खुद ब खुद इनके सीने पर आ टिका और वो इस तरह चुप हो गई जैसे कभी न रोई थी। वो कमरे से बाहर आ गई। करीमन बुआ सहन में ईंटों का चूल्हा बनाकर बड़े से पतीले में पानी गर्म कर रही थी और वो जो अब तक दादी की मौत पर एक आंसू भी न बहा सकी थी, अंधेरे में आग के लरसते शोलों को देखकर सिसक उठी। करीमन बुआ ने इसकी तरफ देखा और सर झुका लिया। रात दादी की मसहरी के पास बैठकर कट गई। अम्मा और बड़ी चची आज दादी के सारे जुल्म सितम भूल कर इन्हें इस तरह बिलक बिलक कर याद कर रही थी जैसे इनके बगैर दुनिया सूनी हो गई हो। जब तक दादी जिंदा रही इनके जुल्म व सितम ने सबके कलेजे छलनी रखे। बुढ़ापे के आते ही सबने इंतकाम ले लिया, बेकार चीज की तरह उठाकर एक तरफ डाल दिया और फिर जिंदगी की मसरूफियतों के इतने दौरे पड़े कि दादी का टुकर टुकर मुंह तकने के सिवा कुछ न कर सकी। आलिया का जी चाहा कि वो अपने कानों में रुई ठूंस ले। अम्मा और बड़ी चची की मोहब्बत की दास्तानें इससे सुनी नहीं ना सुनी जा रही थी। आखिर इस वक्त सबको इनका जुल्म सितम क्यों याद नहीं आते। इसे तो सिर्फ छम्मी अच्छी लग रही थी जो कोई बात ना कर रही थी, बल्कि थोड़ी देर रो लेने के बाद दरी के एक कोने पर लेटी बड़े सुकून से सो रही थी। जिस जैसे अब भी इसका सर जमील भैया के सीने से टिका हो और करीमन बुआ जो सामने ठंडी हवा में बैठी गीली लकड़ियां फूंक रही थी और गोद में रखे हुए कुरान पाक को हिल हिल कर पढ़े जा रही थी। कितने सब्र और खामोशी से उन्होंने दादी की मौत को बर्दाश्त कर लिया था। 6 साल से तन तनहा दादी की खिदमत करने वाली करीमन बुआ ने एक आंसू भी न बहाया था। इसका जी चाह रहा था कि वो भी दरी के एक कोने पर सुकड़ कर सो रहे। इसे दादी से ना तो शदीद मोहब्बत थी और ना कोई शिकायत। बस वो इसकी दादी थी। फिर भी वो लेट ना सकी क्योंकि अम्मा ने छम्मी के सो जाने पर बड़ी नफरत से नुक्ताचीनी की थी। आखिर को सुबह हो गई। करीमन बुआ ने सहन में दरी बिछा दी। मोहल्ले की औरतें आकर जमा हो रही थी। वो सब अपने अपने दुखों को याद करने आंसू बहा रही थी और छम्मी इन्हें देख देख कर अपनी जान हलकान कर रही थी। जब दादी को नहला धुलाकर आखिरी सफर के लिए तैयार कर दिया गया तो तमाम औरतें बरामदे में टाट के पर्दे के पीछे छुप गईं। सिर्फ करीमन बुआ हाथ जोड़े लाश के पास खड़ी जाने क्या कह रही थी। जब मैयत उठाने के लिए मर्द अंदर आए तो इसरार मियाँ सबसे आगे थे। खबरदार, जिंदगी में कभी मालकन ने मुंह न लगाया, अब इनकी लाश खराब करने आए हो। करीमन बुआ इसरार मियाँ के सामने आ गई और वो चोरों की तरह जमील भैया के पीछे छुपने लगे। तमाम लोगों की नजरें सवालिया निशान बनकर इसरार मियाँ का ताकुब कर रही थी। अरे शकील कहाँ है? अपनी दादी को कब्र तक पहुंचा आता। बड़ी चच्ची टाट के सुराग से शकील को तलाश कर रही थी, मगर वो कहाँ था। अंदर जाओ करीमन बुआ। बड़े चचा ने करीमन बुआ के शाने पर हाथ रख दिया। अल्लाह को सौंपा मालकिन, अल्लाह को सौंपा। करीमन बुआ सैन से हटकर बरामदे में आ गई। दादी की लाश जब सदर दरवाजे से पार हो रही थी तो एक बार सब चीख कर रो पड़े, मगर करीमन बुआ सर झुकाए सहन में बिखरा हुआ सामान बटोर रही थी। जरा देर बाद सब मेहमान चले गए तो जैसे घर एकदम वीरान हो गया। इसकी समझ में न आया कि वो क्या करे। रात 9 बजे बड़े चचा किसी काम से कानपुर चले गए। अदम ताउन की तहरीक जोरों पर थी और वो बहुत दिन से मसरूफ थे। बड़े चचा की इसी दिन चले जाना
इसे सख्त बुरा लगा। क्या वो 2 दिन घर में बैठकर अपनी माँ का शोक भी नहीं मना सकते थे? क्या इनकी सियासतबाजी इन्हें इतना भी वक्त नहीं दे सकती? मगर जब अम्मा ने इनके जाने पर एतराज किया तो वो चुपचाप सुनती रही। जाने क्यों वो बड़े चचा के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोल सकी थी। जमील भैया ने नजमा फूफी अब्बा और छम्मी को के अब्बा को तार कर दिए थे और अब सब लोग इनकी आमद का इंतजार कर रहे थे। दूसरे दिन से सब काम इस तरह होने लगे जैसे कोई बात ही ना हुई हो। सिर्फ इस वक्त दादी की मौत का एहसास शदीद हो जाता जब करीमन बुआ काम से फारिग होकर कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती, और तो घर में किसी ने एक आयत भी ना पढ़ी। आलिया को करीमन बुआ की मोहब्बत पर रश्क आने लगा था। इसने कितनी बार चाहा था कि एक आधा पारा पढ़कर दादी की रूह को बख्श दे, मगर इसे फुर्सत ही ना मिलती। इम्तिहान की तैयारी सर पर सवार थी। वो अब फिर ध्यान से पढ़ना चाहती थी। वो अपना एक साल दादी को बख्शने के लिए तैयार ना थी। वो करीमन बुआ की मोहब्बत के मुकाबले में खुद को कमतर समझ कर सब्र कर लेती। छम्मी चंद दिन तक अपने कमरे में जाने से घबराती रही। पुराने रफीक का साथ छोड़ने के बाद वो कमरा शायद इसके लिए जंगल बन गया था। वो इधर उधर मारी फिरती या फिर सहन में चौकी पर बैठकर फटे हुए कपड़ों की मरम्मत करती रहती, या फिर लोटों पानी भरकर क्यारी में डालने लगती, और जब इससे भी उकता जाती तो बुर्खा ओढ़कर मोहल्ले के घरों घरों में फिरा करती। फिर एक दिन इसने झाड़ू उठाकर अपना कमरा साफ करना शुरू कर दिया। सारे जाले झाड़ दिए। मोहम्मद अली जौहर की तस्वीर से गिर झाड़ी गई। इसने सफेद कड़ी हुई पुरानी चादर पर पैवेन लगाकर इन्हें दोनों मसेरियों पर बिछा दिया और साफ सुथरे बिस्तर पर लेट कर हमेशा की तरह गाने लगी। माले सोच से गम हाय नहानी देखते जाओ। छम्मी को ग्रामोफोन रिकॉर्डों के सारे गाने और फकीरों की गाई हुई सारी गजलें याद थी। इसे हर मौके की गजल और गीत गाने में मलका हासिल था। आज जब छम्मी बड़े स्टाइल से लेटी गा रही थी तो आलिया का जी चाहा कि जाकर इसे लिपटा ले, मगर छम्मी तो अब तक इससे सीधे मुंह न बोलती थी। सब कुछ बताने के बावजूद इसके दिल में कोई फांस रह गई थी जिसे निकालना आलिया के बस में न था। नजमा फुप्पी और छम्मी के अब्बा का खत आया था। उन्होंने लिखा था कि जब अम्मा रुखसत हो गई तो फिर आने से क्या फायदा, काश इन्हें कोई पहले से इतला कर देता। छम्मी अपने अब्बा का खत पढ़कर आपे से बाहर हो गई। हाँ, आने का क्या फायदा। एक दिन के लिए बीवी के पहलू से अलग होकर इन्हें कब करार आता है। मेरा बस चले तो अपने वालिद साहब का किबले का गला अपने हाथों से घोट दूं। छम्मी कहीं तो जबान को लगाम भी दिया करो, आलिया की अम्मा ने घर की घुरका तो छम्मी एकदम घुट घुट कर रोने लगी। जाने क्यों वो इतने दिन गुजरने के बाद भी अम्मा को जवाब देने से चौंक जाती थी। अब्बा को भी दादी की मौत की इत्तला मिल गई थी। इनका खत आया था। उन्होंने लिखा था कि तस्वुर की दुनिया में को कोई जेल बंद नहीं कर सकता, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मैंने अपनी माँ को कांधा दिया था, मैंने इन्हें कब्र में उतारा था। खैर, तुम रंज ना करना मेरी बेटी, तुमको दिल शिकस्ता न होना चाहिए। मौत भी जिंदगी की एक हकीकत है। मेहनत से पढ़ो और अपने पास होने की खुशखबरी सुनाओ। खत पढ़कर आलिया बड़ी देर तक सर झुकाए बैठी रही। दोपहर हो गई, मगर इसके पढ़ने में जी ना लगा। एक तो अब्बा के खत ने इसे रंजीदा कर दिया था, इस पर से दोपहर के सन्नाटे में करीमन बुआ के हौले हौले कुरान पढ़ने की आवाज जैसे फरियाद करती मालूम हो रही थी। अपने कमरे से निकलकर वो नीचे उतर गई और तख्त पर करीमन बुआ के पास जा बैठी। अम्मा और बड़ी चच्ची शायद सो रही थी क्योंकि इनकी बातें करने की आवाज ना आ रही थी। करीमन बुआ जब तक पढ़ती रही वो इनके पास सर झुकाए बैठी रही, और जब वो कुरान शरीफ बंद करके दुआ करने लगी तो आलिया की आंखों में आंसू आ गए। करीमन बुआ मोहब्बत की कैसी मिसाल पेश कर रही थी। काम से थक कर वो भी तो दिन में सो सकती हैं,
تم سوئی نہیں عالیہ بیٹی؟ دعا ختم کر کے کریمن بوا نے پوچھا۔ نیند نہیں آئی کریمن بوا، اور وہ چپ ہو گئی۔ کیا بھوک لگی ہے بیٹا کو؟ ایک روٹی الٹا کے لا دوں آگ جلا کر؟ نہیں کریمن بوا، تمہارے پڑھنے کی آواز سے جی بھر رہا تھا۔ منجلے میاں کو اور نجمہ بیٹیا کو ضرور آنا چاہیے تھا۔ چھمی بھی اپنے باپ کو دیکھ لیتی، اور پھر کچھ نہیں تو اس مسحری کا دیدار کر لیتے جس پر ان کی ماں نے دم توڑا تھا۔ زمانے کی بات ہے، کبھی ماں کے بغیر چین نہیں پڑتا تھا۔ کریمن بوا کے لہجے میں شکایت تھی۔ تم کو دادی سے کتنی محبت تھی کریمن بوا؟ شاید دادی بھی تم کو اتنا ہی چاہتی ہوں گی۔ کیا مالکن مجھے چاہتی تھی؟ کریمن بوا نے الٹا سوال کر دیا۔ تم اپنی دادی کا زمانہ نہیں دیکھا تھا بیٹا؟ پتہ نہیں وہ کسی کو چاہتی بھی تھی یا نہیں۔ ہاں، صرف چھوٹے میاں کو چاہتی تھی، جو پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ انہیں خلافت کے جلسے لے گئے۔ ہم تو نوکر لوگ تھے عالیہ بٹیا، ہماری کیا حیثیت؟ کریمن بوا نے اپنی قمیص پیٹھ پر سے سرکا دی اور اس کی طرف گھوم کر بیٹھ گئی۔ ان کی پیٹھ پر سیاہ نشان تھے اور ایک جگہ سفید چربی سی نکلی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا کریمن بوا؟ اس نے جلدی سے قمیض نیچے کھینچ دی۔ میری اماں مالکن کے جہیز میں آئی تھی۔ میرے ابا مر گئے تھے، میں چھوٹی سی تھی۔ پھر جب ذرا بڑی ہوئی تو مالکن نے اپنے گھر کے ایک نوکر سے میری شادی کر دی۔ نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے مالکن کی خدمت میں ذرا سی کوتاہی ہو گئی۔ بس یہ اسی کی سزا تھی۔ کریمن بوا سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی۔ اللہ، یہ کریمن بوا بھی کیسی معمہ ہے! اتنے ستم سہنے کے بعد بھی جب تک دادی زندہ رہی ان پر نچھاور ہوتی رہی، اور اب بھی انہیں نہیں بھولتی۔ وہ حیران ہو کر منہ تک رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی ان کا نمک کھایا تھا، اور اب بھی ان کی اولاد کا نمک کھا رہی ہوں۔ نمک کا بڑا حق ہوتا ہے بیٹا۔ عالیہ میری اماں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کہتی تھی کہ جس نے نمک کا حق ادا کیا وہ خدا کے ہاں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ مالکن، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا مجھے۔ اچھا، جس نے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے نمک کا حق نہ ادا کیا وہ خدا کے ہاں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ مالکن، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا مجھے، دوسری دنیا میں تو سکھ کی سانس لوں گی۔ کریمن بوا اٹھ کر جھوٹے برتن سمیٹنے لگی، اور عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کریمن بوا نمک کا سارا ڈبہ اس کے منہ میں انڈیل دیا ہے، جو اسے زہر سے زیادہ کڑوا لگ رہا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا، اور اس وقت گلی میں سودے والوں نے جیسے دھاوا بول دیا تھا۔ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر آوازیں لگا رہے تھے، اور چھتوں سے کھلی کھڑکیوں سے بچوں اور مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روز افطارنے کے لیے سب اپنی اپنی پسند کے سودے والے کو آواز دے رہے تھے۔ کھڑکی کھول کر وہ ایک منٹ کے لیے گلی میں جھانکی۔ سامنے ہائی اسکول کا سیاہ پھاٹک بند پڑا تھا، اور درختوں کے جھنڈے سے کوئل کو کوکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جانے شکیل اسکول جاتا بھی ہے کہ نہیں، اس نے سوچا، پر کون ہے جو یہ سب کچھ معلوم کرے؟ اگر بڑے چاچا گھر پر ذرا سی بھی توجہ دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اسے ایک دم ابا یاد آ گئے۔ اس بار وہ انہیں عید کارڈ ضرور بھیجے گی۔ کھڑکی بند کر کے وہ چھت پر آ گئی تو اسے ہلکی سردی محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ ٹہلتی رہی۔ چھتوں سے بچے پتنگیں اڑا رہے تھے اور شور ہو رہا تھا۔ عالیہ کو یاد آیا کہ ایک بچہ کھڑکی بند کر کے وہ چھت پر آ گئی تو اسے ہلکی سی سردی محسوس ہونے لگی۔ پھر بھی وہ ٹہلتی رہی۔ چھتوں سے بچے پتنگیں اڑا رہے تھے اور شور ہو رہا تھا۔ عالیہ کو یاد آیا کہ ایک بار بچپن میں اس نے بھی بھنگی کے لڑکے کے ساتھ پتنگ اڑانے کی کوشش کی تھی، اور ابا نے اسے سختی سے ڈانٹا تھا، مگر آج تک اسے پتنگ بڑی اچھی لگتی۔ عالیہ بڑی چچی ہانپتی ہوئی اوپر آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ان کا منہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے بڑی مشقت کی ہو۔ ایسی ہی مجبوری ہوتی ہے جو سیڑھیاں چڑھتی، انہیں تو وہ اوپر چڑھنے کا خیال ہی
سے اختلاج ہونے لگتا۔ یہ لو اپنے کپڑے۔ انہوں نے سانس درست کرتے ہوئے ہنس کر ایک بنڈل اس کی طرف بڑھایا۔ دوپٹہ رنگ کر چن لو اور پاجامہ بھی مشین پر کھٹکا لو۔ جمپر تو تمہارے پاس ہے ہی۔ اس نے بڑے چاؤ سے بنڈل کھول کر دیکھا۔ ڈھاکا کی ململ کا دوپٹہ اور نیلی ساٹن چمک رہی تھی۔ مگر بڑی چچی، اس کا کیا؟ بس تم آج رات ضرور سی ڈالو اور ہنسی خوشی عید مناؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ روزہ کھولنے کا وقت ہو رہا ہے۔ تم نیچے نہیں آتی؟ اللہ، یہ کپڑے کہاں سے آ گئے؟ کون لے آیا عید کے لیے؟ کسی کے بھی تو کپڑے نہ بنے تھے۔ بڑی چچی نے تو کئی بار بڑے چچا سے کپڑوں کے لیے کہا تھا، مگر وہ ہر بار شرمندہ سے ہو کر بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ پھر اس کے کپڑے کس نے خریدے ہیں؟ کیا جمیل بھیا نے اپنی ٹیوشن کی روپے اس پر خرچ کر دیے ہیں، یا پھر بڑے چچا نے ابا کی جگہ کو پر کیا ہے؟ مارے خوشی کے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ضرور بڑے چچا نے خریدے ہوں گے، مگر ذرا ہی دیر میں اسے معلوم ہو گیا کہ کپڑے کس نے خریدے ہیں۔ نیچے سے شکیل کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی، جمیل بھیا نے بجیا کے کپڑے بنوا دیے۔ میرے لیے کچھ نہیں آیا، کیا دوست عید بھی منوا دے؟ بکواس نہ کرنا نامراد۔ بڑی چچی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ کیا وہ تیری بہن نہیں تو خود اس کے کپڑے بنا۔ ارے تیرے جتنے لڑکے تو ایک کنبے کا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہاں، جب تم باہر رہتے ہو تو وہی کپڑے بھی پہنو۔ جمیل تو بہت شریف لڑکا ہے۔ اماں بھی شکیل کا کلیجہ جلا رہی تھی۔ مجھے اس گھر سے ملا ہی کیا ہے؟ کبھی کپڑے بھی دوست ہی دے دیں گے۔ شکیل نے بڑے پکے پن سے جواب دیا۔ تم بھی اگر بچیا کی طرح بن جاؤ تو اللہ قسم جمیل بھیا تمہیں 10 جوڑے بنا دیں۔ ایسے تم کو کون پوچھے؟ چھمی بھی تیر برسا رہی تھی جو سیدھے عالیہ کے کلیجے میں اتر رہے تھے۔ اس نے کپڑے پلنگ پر ڈال دیے۔ ایک لمحے کو اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہ کپڑے جمیل بھیا کی انتہائی محبت کا تحفہ ہے، مگر دوسرے ہی لمحے یہ کپڑے ٹھنڈے اور کفن کی طرح محسوس ہونے لگے۔ ان کپڑوں میں لپٹا ہوا نیلے ہونٹوں والا ایک چہرہ جھانک رہا تھا۔ اس نے کانپ کر کپڑوں کو سمیٹ لیا اور اپنے کمرے میں جا کر انہیں بکس میں ٹھوس کر تالا لگا دیا۔ لا حول ولا، کیا وہ بھی کبھی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ یہ سب اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ مرد کی فطرت تو پارے کی طرح ہے، ذرا سی گرمی ملی اور چڑھ گیا۔ کل چھمی تھی، آج وہ منظور نظر ہے، پھر کسی اور کی باری ہوگی۔ جب وہ نیچے گئی تو سب لوگ افطاری کے نشے میں مست بیٹھے تھے۔ کریمن بھوآں روٹیاں پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ برآمدے میں بچھے پلنگوں پر بیٹھی ہوئی بڑی چچی اور اماں پان بنا بنا کر کھا رہی تھیں، اور جمیل بھیا اس سردی میں اپنے لوہے کی کرسی پر بیٹھے اسٹول پہ رکھی ہوئی لالٹین کی روشنی میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب زور کی سردی ہوتی تو شام کو یہ کرسی بڑی سونی سونی لگتی۔ دوپہر میں چھمی اس کرسی پر بیٹھ کر دھوپ سینکتی۔ جاڑا، گرمی، برسات، یا کرسی ہمیشہ کیاری کے پاس اسی طرح پڑی رہتی، اسے کوئی کبھی نہ اٹھاتا۔ عالیہ کو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کہیں جمیل بھیا کو سردی نہ لگ جائے۔ اب تو اچھی خاصی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اب تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے؟ امتحان کے تو بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ جمیل بھیا نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا اور اس کے ساتھ برآمدے میں چلے آئے۔ بس ٹھیک ہی ہے۔ وہ اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے تو ڈر ہی لگتا کہ جمیل بھیا امتحان نہ لینے لگے۔ بڑے چچا لاکھ انہیں اپنی لائبریری کی چابی نہ دیتے، پھر بھی وہ جمیل بھیا کی ذہانت کی قائل تھی۔ میاں، تم بھی ذرا عالیہ کو پڑھائی دیکھ لیا کرو، اماں نے کہا۔ ہاں، میں ضرور دیکھوں گا۔ ویسے تو آج کل میں بھی ایم اے کی تیاری کر رہا ہوں، جمیل نے خوش ہو کر بتایا، اور پھر کن اکھیوں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ چھمی جانے کس وقت اپنے کمرے کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں آ جاؤ چھمی، سردی ہے، ادھر برآمدے میں بیٹھو، بڑی چچی نے کہا۔ میں ٹھیک بیٹھی ہوں، چھمی نے تلخی سے جواب دیا۔ پہلے بھی جب جنگ ہوئی تھی
تو یہاں مہنگائی ہو گئی تھی، مگر وہ تو اور ہی زمانہ تھا۔ ہمارے گھروں میں تو پتہ بھی نہ چلا، بس پتہ چلا بھی تو اس وقت جب میرا بھائی بڑی چچی چپ ہو گئی اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولنے لگی۔ ان دنوں میں یہ جمیل پیدا ہوا تھا۔ جب اس کے ماموں کے مرنے کی خبر آئی تھی، بڑی چچی نے سب کی طرف دیکھا، مگر سب نظریں جھکائے خاموش رہے۔ مگر اب کی تو مہنگائی کا پتہ چل رہا ہے۔ اب تو وہ حالت بھی بڑی چچی چپ ہو گئی، کیونکہ اماں کے ماتھے پر شکن پڑ گئی تھی۔ جب بھی بڑی چچی مہنگائی کی بات کرتی تو اماں کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو جاتی۔ سب لوگ کھانا کھا لو، نہیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کریمن بوا نے تخت پر دسترخوان بچھا دیا۔ کریمن بوا نے تخت پر دسترخوان بچھا دیا۔ چھمی جیسے چھپٹ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور پلیٹ میں اپنا کھانا نکال کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالیہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ہائے، یہ چھمی یوں ہی ناراض ہو گئی۔ کوئی بات ہوتی تو پھر ٹھیک تھا۔ اس کا کیسا جی چاہتا کہ چھمی ایک بار پہلے جیسی ہو جائے۔ اب اتنے پیار سے ایک بار چھمی پہلے جیسی ہو جائے۔ اب اتنے پیار سے کوئی بھی تو بجیا کہنے والا نہ تھا۔ اس نے بڑی ملامت بھری نظروں سے جمیل بھیا کی طرف دیکھا، مگر وہ تو جیسے اسی کو تک رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر نظریں نیچے کر لی۔ ایک جوڑا کپڑے کا لا کر شاید وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگے ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ کوئی بہت سخت سی بات بھیا کے منہ پر کھینچ مارے۔ آخر یہ جنگ ہوتی کیوں ہے؟ بڑی چچی نے جمیل بھیا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہر چیز میں جو دھیلے پیسے کا فرق پڑا تھا، اس سے کھانے کا معیار اور بھی گر گیا تھا۔ ویسے تو آپ ابا کی بڑی حامی ہیں، مگر کبھی کبھی لڑ کیوں پڑتی ہیں؟ جمیل بھیا نے الٹا سوال کر دیا۔ اور تم تو اپنے ابا کے دشمن ہو۔ بڑی چچی نے الٹی جھونک دی۔ لیجیے، بات صاف ہو گئی۔ جب بھی فائدے پر چوٹ پڑتی ہے یا ہوس میں آگ لگتی ہے تو جنگ ہوتی ہے، جمیل بھیا نے جواب دیا۔ تو وہ تو بالکل اسی طرح بات کر رہے تھے جیسے بڑی چچی 2 سال کی بچی ہو۔ چل ہٹ، بڑا آیا یوں ہی بکواس کرتا ہے، کبھی ڈھنگ سے بات نہ کی، اسی مذاق کی عادت پڑی ہے۔ بڑی چچی ہنسنے لگی۔ فائدے وائدے کی کیا بات ہے جمیل میاں، بس زمانے کی بات ہے، سب بدل گیا۔ کریمن بوا بھلا کیوں چپ رہتی؟ یہ سب تمہارے ابا اور عالیہ کے ابا جیسے لوگوں کے کام ہیں، یہی گڑبڑ کرتے ہیں جو جنگ ہوتی ہے۔ اب جو انگریزوں کے خلاف ہو رہے ہیں تو جنگ نہ ہوگی؟ اماں نے بھی اپنی رائے ظاہر ہی کر دی اور جمیل بھیا بڑے زور سے ہنسے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں منجلی چچی، سب کھا چکے ہو تو مجھے بھی کھانا بھجوا دو۔ کریمن بوا سنسان بیٹھک سے اسرار میاں کی مری ہوئی آواز آئی۔ بڑے چچا کی کہیں دعوت تھی، اسی لیے وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ جا چکے تھے اور اسرار میاں بیسن کی 2 پھلکیوں سے روزہ کھول کر کھانے کے انتظار میں گھل رہے تھے۔ ذرا صبر سے بھی کام لیا کرو اسرار میاں صاحب، کیا گھر والوں سے پہلے تمہاری کشتی سجا کر بھیج دیا کروں؟ کریمن بوا نے جھلا کر جواب دیا۔ اس اسرار میاں کتنا طنز چھپا تھا، کیسا مذاق کہہ لگا رہا تھا، مگر جب بڑے چچا انہیں اسرار میاں کہتے تو کتنا خلوص اور کتنی برابری کا درجہ ہوتا۔ جانے یہ سب لوگ اسرار میاں کے لیے کچھ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ اسرار میاں، اگر میرا بس چلے تو سب سے پہلے تمہاری کشتی سجا کر لے آؤں، اس نے دل ہی دل میں کہا اور کھانا ختم کر کے جلدی سے اوپر چلی گئی۔ جمیل بھیا ایک سا الٹی پلٹی نظروں سے دیکھتے جاتے۔ اس کا جی دب رہا تھا، سکون سے کھانا بھی نہ کھانے دیا۔ اپنے بستر پر آ کر اس نے بڑے سکون سے کتابیں سمیٹ لی اور تکیا سرکا کر اس طرح لیٹ گئی کہ گلی کے بلب کی روشنی سیدھی کتاب پر پڑ رہی تھی۔ سیڑھیوں پر چاک ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا، جمیل بھیا چلے آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج تمہارا امتحان لے ڈالوں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ مجھے سب آتا ہے، آپ اپنا وقت نہ خراب کریں، فیل ہو گئی تو فکر نہیں، اگلے سال پھر سہی۔ عالیہ نے بڑی رکھائی سے کہا۔ جمیل بھیا کی آنکھیں وہ سبق فر سنا رہی تھی جو وہ پڑھانے آئے تھے۔ تم کو پڑھا کر میرا وقت خراب ہوگا عالیہ،
कुछ तो सोचो, ऐसी बातें करके तुम मुझे कितना परेशान कर देती हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती तो दुख तो ना दो। जमील भैया, आज तो वो भी इन्हें झाड़ने पर तुल गई। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आपको शर्म नहीं आती? क्या आप छम्मी को भूल गए हैं? वो आपके साथ आपके घर में रहती है। मुझे सब मालूम है छम्मी। जमील भैया ने गर्दन झुका ली। तुमको मालूम है तो अच्छा ही है, मगर मैं ठीक ठीक बता दूं कि मुझे छम्मी से कभी भी वैसी मोहब्बत ना थी। मैं इसे चाहता हूँ, मगर बहन की तरह। तुमको मालूम है कि अब्बा ने सियासत के पीछे इस घर को लुटा दिया, मगर मैं अपने को लुटाने के लिए तैयार ना था। मैं न जाने किस किस तरह पढ़ा। कुछ इसरार मियाँ मेरे लिए बचत कर लेते और कुछ दादी के चोरी छुपे के रुपए काम आते, मगर एफए करने तक घर की हालत बिगड़ चुकी थी। ये सारे अखराजात शम्मी ने बर्दाश्त किए हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगा, मगर वो मुझे गलत समझने लगी और मैं डर की वजह से इसे समझा भी ना सका। और फिर अचानक बीए करने के बाद आप उसका मजाक उड़ा उड़ा कर इसे समझाने लगे, है ना? जमील भैया पे तरस आने के बावजूद वो चौंकी नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा। इससे शादी कर लीजिए जमील भैया, वो आपसे मोहब्बत करती है। शादी? वो जैसे उछल पड़े। मुझे मालूम न था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो आलिया। मैंने तुम्हारे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं की। इधर देखो आलिया। उन्होंने इसके दोनों हाथ थाम लिए और फिर इसकी गोद में सर रख दिया। मैं आज ही अपने मामू के घर जा सकती हूँ, समझे आप जमील साहब? किबला धौंस जमाने के लिए और किसका नाम लेती? सख्त बेबसी का आलम था। तुम कहाँ जा सकती हो आलिया बेगम? आज अम्मा करीमन बुआ और मंजली चची से कह रही थी कि तुम हमेशा इस घर में रहोगी। कौन कह रहा था? कौन होते हैं वो सब कहने वाले? आलिया ने दीवानों की तरह जमील भैया को धक्का देकर पलंग से उठा दिया। मुझे कौन मजबूर कर सकता है? मैं डेमीना आपा नहीं हूँ। बड़े आए सब लोग। जमील भैया ने हैरत से इसका लाल भभूका चेहरे को देखा और फिर खसियाने से होकर चुपके से मुड़ गए। जब वो सीढ़ियां उतर रहे थे तो आलिया बड़बड़ा रही थी, बेकार तुकबंद, जैसे बड़े चचा अपनी लाइब्रेरी की कुंजी तक नहीं देते। कल ईद थी। आज छम्मी के अब्बा का मनी आर्डर आया था। छम्मी बड़े चाव से भाग कर दस्तखत करने आई, मगर जब 5 रुपए देखे तो इसका मुंह सुर्ख हो गया। कूपन पर लिखा था कि इनके रुपयों से ईद के कपड़े बनवा ले। छम्मी ने 5 का नोट वसूल किया और बीच सहन में खड़े होकर नोट के पुर्जे पुर्जे करके फेंक दिए। सब हाय हाय करते रह गए। इतने रुपयों से तो हमारे अब्बा की तीसरी बीवी साहिबा का कफन तक ना आएगा। जाने लोग बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं? इससे तो कुत्ते के पिल्ले पाल ले। छम्मी पलंग पर बैठ गई। अरे छम्मी, तुम पागल हो गई हो? 5 रुपए में कितना अच्छा जोड़ा बनता। बड़ी चच्ची ने लपक कर नोट के पुर्जे उठा लिए और इसी तरह हथेली में पर रखने लगी जैसे जोड़ रही हूँ। आपसे किसने कहा है बोलने को? वो खड़ी हो गई। अगर मेरे जोड़े की फिक्र होती तो पहले से मनी आर्डर ना करते। अब क्या रातों रात परियां आकर मेरे कपड़े सी देंगी? छम्मी पांव पटकती अपने कमरे में चली गई। बड़ी चच्ची ने फूंक मार कर नोट के पुर्जे उड़ा दिए और चौकी पर बैठकर पानदान खोल लिया। करीमन बुआ पतीली मांजते मांजते हाथ धोकर उठी और नोट के पुर्जे चुनकर आंचल में बांध लिए। फिर पतीलियों का कालक साफ करने बैठ गई। अल्लाह मारे, ये कागज किस काम के? वो होते थे अपने जमाने में खरे चांदी के रुपए, सोने की अशरफियां और गिनिया। कोई इन्हें फाड़ता तो देखती। करीमन बुआ बड़बड़ाती रहती और आलिया दालान के मेहराब के बीच बैठी चुपचाप सुनती रही। वो बार बार छम्मी के कमरे की तरफ तरफ देख रही थी, जो अब खुद को ईजा पहुंचाने के लिए इतने लक व दक कमरे में तन्हा पड़ी जाने क्या कर रही थी। आलिया को तो इस कमरे से हौल आता। दादी के इंतकाल को कितने बहुत से दिन गुजर गए, मगर इसे तो आज तक दादी की मुंतजर नजरें कमरे में डूबती उभरती नजर आती। इनके तेज तेज सांस अब भी साए साए करती महसूस होती। अब भला छम्मी को किस तरह मनाया जाए? वो सख्त बेजार हो रही थी। अरे जफर चचा, क्या ये छम्मी आपकी बेटी नहीं? क्या बीवी के साथ औलाद भी मर जाती है? वो ऊपर अपने कमरे में चली गई और अपने कोर्स की किताबें उलटने पुलटने लगी। लाख सर मारा मगर पढ़ने में जी न लगा। बस इसे बार बार छम्मी का ख्याल सता रहा था।
چھمی ایک دن خود کو ایذا پہنچا کر ختم کر لے گی۔ کھڑکی سے باہر اسکول کی عمارت کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا۔ نیچے کی منزل میں بڑی گہما گہمی تھی۔ روزے افطارنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ عالیہ نے کتابیں سمیٹ کر تیپائی پر رکھ دی اور کھڑکی میں اکڑو بیٹھ کر باہر دیکھنے لگی۔ گنڈیریوں والے کے سر پر رکھے ہوئے پیتل کے تھال میں پھولوں کے گجرے سجے ہوئے تھے۔ وہ گا گا کر گنڈیریاں بیچ رہا تھا۔ عالیہ کو اس کی اس قدر گونڈی آواز بھی جانے کیوں بڑی اچھی لگ رہی تھی، اور اس نے ایک دم محسوس کیا کہ وہ اداس ہو رہی ہے۔ شامیں اسے ہمیشہ اداس کر دیتی، جانے کیسی نامعلوم سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ وہ کھڑکی سے کود کر نیچے آ گئی۔ روزہ کھلنے کا وقت اب بالکل قریب آ گیا تھا۔ وہ کریمن بوا کے ہاتھ بٹانے کے خیال سے نیچے چلی گئی۔ کریمن بوا پر اسے کتنا رحم آتا۔ سارا دن چولہے کی کوکھ میں بیٹھے بیٹھے ان کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی۔ اس نے کتنی بار سوچا تھا کہ یہ کریمن بوا یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتی۔ یہاں صرف پھٹے پرانے کپڑے اور روٹی اور حق نمک پر زندگی بتا دیتی ہیں۔ اتنی مشقت پر تو انہیں کسی بھی گھر میں 10 روپے مہینے کی نوکری مل جائے گی۔ محنت کا پھل روپیہ ہی تو ہوتا ہے۔ مگر شاید کریمن بوا نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی باتیں نہ سوچی ہوں گی۔ کریمن بوا کس قدر فخر سے کہتی کہ میری مالکین کے جہیز میں جہیز کے ساتھ آئی تھی۔ مالکین کی خدمت کرتے کرتے خدا کو پیاری ہو گئی، اور اب خدا مجھے بھی بڑے میاں کے ہاتھوں سوا رد کرے۔ عالیہ کیسی حیران ہوتی ان باتوں پر۔ اس نے کبھی کریمن بوا کو اس گھر سے بیزار ہوتے نہ دیکھا۔ وہ کام سے کبھی نہ تھکتی۔ بگڑے ہوئے وقت کے ساتھ ان کا احترام کرنے کا طریقہ بھی نہ بگڑا۔ کیا مجال تھی جو کبھی اونچی آواز سے بات کی ہو۔ تخت پر دسترخوان بچھا کر افطاری کا سامان چنا جا چکا تھا۔ بڑی چچی تلے ہوئے چنوں پر لیموں نچوڑ رہی تھی۔ کریمن بوا کو شاید روزہ لگ رہا تھا، اس لیے نڈھال سی بیٹھی تھی۔ بڑے چچا برآمدے میں بچھے ہوئے کھرے پلنگ پر بیٹھے تھے۔ جیب سے نکلی ہوئی گھڑی سینے پر لٹک رہی تھی، اور ان کے پاس بیٹھا ہوا شکیل بار بار جھک کر گھڑی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن سے جمیل بھیا نے اس پر سختی شروع کر دی تھی، اس لیے وہ گھر سے زیادہ دیر غائب نہ رہ پاتا۔ چھمی اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ پاجامے کی پھٹی ہوئی میلی گوٹ اس سے کے گٹے نظر آ رہے تھے۔ جب اس نے عالیہ کو دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پاس آ گئی اور بغیر کچھ بولے شکیل کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر بیٹھک میں بڑے چچا کے کئی مہمان براجمان تھے، اور اسرار میاں بیٹھک کے دروازے سے کئی بار سر نکال کر جھانک چکے تھے۔ کریمن بوا، ذرا جلدی سے افطاری بھیج دو، روزہ کھلنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ بڑے چچا سینے پر لٹکتی ہوئی گھڑی کو دیکھ کر کہا، اور کریمن بوا کمر ٹیڑھی کیے اٹھی اور تخت پہ رکھی ہوئی 2 پلیٹیں اٹھا کر بیٹھک کی طرف لپکیں۔ اسرار میاں تو جیسے طاق میں ہی تھے۔ جب مہمان ہوتے تو ان کے مزے ہو جاتے، ورنہ وہ غریب تو روز بھی اس وقت ہی روزہ کھولتے جب مکروہ ہو چکا ہوتا۔ اماں تخت پر ایک کونے میں اسی طرح بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھیں جیسے افطاری پر دے رہی ہوں۔ گھٹیا کام تو انہوں نے کبھی کیے ہی نہ تھے۔ بس یہی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے حصے بکھرے کر دیے، یا اسرار میاں کا لایا ہوا سودا صرف دیکھ کے اعتراضات کر لیے، شک و شبہ کا حساب جوڑ لیا۔ قریب کی مسجد میں گولا چھوٹا اور پھر نکارہ بجنے کی تیز آواز آنے لگی تو اماں نے پلیٹوں میں رکھا ہوا سب کا حصہ بانٹنا شروع کر دیا۔ عالیہ نے تانبے کے منقش جگ اٹھا کر سب کے گلاسوں میں لیموں کا شربت بھر دیا۔ چھمی کی پلیٹ یوں ہی پڑی تھی، اس نے صرف شربت کے گھونٹ سے روزہ کھول لیا تھا۔ چھمی، کچھ تو کھا لو، خالی پیٹ میں شربت لگے گا۔ بڑی چچی نے پلیٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑانا چاہی تو اس نے بڑی چچی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جب بھوک لگے گی تو خود ہی کھا لے گی، اماں نے کہا، مگر چھمی خاموش رہی۔ اپنے نوٹ کا دکھ ہوگا نا، منجلے چچا نے بھیجا تھا، انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا، ہمیں کو دے دیتی۔ شکیل روزہ کھول کر ترنگ میں آ چکا تھا
تم جیسے فقیروں کو نہیں دیتی، چھمی نے تڑ سے جواب دیا۔ بھائی یہ تو سخت بد زبان لڑکی ہے۔ بڑے چچا نے گھور کر چھمی کو دیکھا۔ کسی دن زبان کھینچ لوں گا آپ کو تو میں اپنی زبان چھونے بھی نہ دوں۔ ہر وقت کافروں کی جماعت میں رہتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں، بس حد ہے۔ چھمی نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ لیے۔ شرم نہیں آتی؟ کوئی اپنے بڑے چچا سے یوں بات کرتا ہے؟ کوئی لحاظ پاس نہیں؟ بڑی چچی فوراً ڈانٹا۔ مارے غصے کے منہ سرخ ہو رہا تھا، یعنی ان کے سامنے چھمی ان کے شوہر سے اس طرح بات کرے۔ میرے کوئی چچا وچا نہیں، چھمی نے سخت بے اعتنائی سے کہا۔ بھئی تم چپ رہو، کیوں اس جاہل کے منہ لگتی ہو؟ بڑے چچا گاؤ تکیے سے ٹک کر نیم دراز ہو گئے۔ ہاں ہمارے کوئی منہ نہ لگے، ہم جاہل ہیں، ساروں کو ڈگریاں کھا جائیں گے اور ڈکار بھی نہیں لیں گے۔ چھمی پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 14ویں صدی ہے، گائے سینگ بدلے گی اور قیامت آ جائے گی۔ کریمن بوا کسی کے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے انہیں قیامت یاد آ رہی تھی۔ بھئی حد ہے بد زبانی کی، گھر میں سانڈ پالا ہے تم نے بھابھی؟ اماں نے فوراً بڑی چچی پر حملہ کر دیا۔ اب دیکھو نا دلہن، یہ تو اس کے باپ کا قصور ہے، اب کیا پہنے گی یہ بچی؟ جب کوئی چھمی کے پیچھے پڑنے لگتا تو بڑی چچی فوراً آڑے آ جاتی۔ ذرا دیر کو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے چچا نے آنکھیں موند لیں۔ شکیل اپنے اسکول کے کام میں جٹ گیا۔ کریمن بوا لالٹینوں کی چمنیاں صاف کرنے لگی، مگر چھمی کیسے چپ رہتی؟ کپڑے نہ بننے کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے اندھیرے کمرے میں اپنی تک بندی کو لہک لہک کر گانے لگی۔ کاشی میں تلسی بوئی، سب بکریاں چر گئی، گاندھی نہرو ماتم کرو، کاشی کی میاں مر گئی۔ بڑے چچا ایک دم چونک پڑے۔ دیکھو اسے منع کر لو، باہر مولانا صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں، سب کیا کہیں گے، ساری آواز باہر جائے گی۔ بڑے چچا غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ چھمی خدا کے لیے کچھ تو سوچا کر، باہر مہمان بیٹھے ہیں۔ بڑی چچی چھمی کے کمرے کی طرف لپکی۔ آپ کو کیا ہے، ہم اپنے کمرے میں گا رہے ہیں، یہ کمرہ ہمارا ہے، جب آپ کے کمرے میں آ کر گائیں تو منع کیجیے گا، باہر سنتے ہوں تو سنیں، ذرا انہیں بھی تو معلوم ہو کہ یہاں سب کافر نہیں رہتے۔ وہ بڑے چچا کو چڑھانے کے لیے پھر گانے لگی۔ کاشی میں تلسی، ارے جاہل پاگل، میں کچھ بولتا نہیں اور تو آپے سے باہر ہے، اب گا اچھی طرح۔ بڑے چچا تیزی سے کمرے کی طرف لپکے۔ بیٹھک کا دروازہ بند کر دو شکیل، انہوں نے مڑ کر کہا، اور پھر پورے جوش سے بڑے چچا نے چھمی کے منہ پر کئی تھپڑ جڑ دیے۔ شکیل دروازہ بند کر کے اس طرح کھڑا تھا جیسے تماشا دیکھ رہا ہو۔ کاشی میں تلسی بوئی، چھمی زور سے چیخی۔ میں گاؤں گا۔ چپ! بڑے چچا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ بڑی چچی ہانپ ہانپ کر اپنے شوہر کو الگ ہٹا رہی تھی اور عالیہ کمرے کی دہلیز پر کھڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ بڑے چچا کو دیکھ رہی تھی۔ بڑے چچا آج کتنے عجیب طریقے سے اس گھر میں اپنی اہمیت جتا رہے تھے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کو سیاسی عقائد کو ٹھیس لگ رہی تھی۔ اس وقت بڑے چچا اسے سیاسی ڈاکو معلوم ہو رہے تھے۔ غضب خدا کا! جوان لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہو، بن ماں کی بچی پر! بڑی چچی کی آواز بھرا رہی تھی۔ وہ بڑی چچا کو کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی تو عالیہ دوڑ کر چھمی کی آواز بھرا رہی تھی۔ وہ بڑے چچا کو کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی تو عالیہ دوڑ کر چھمی کے لپٹ گئی، جو پرانی مسیری پر پڑی سسک رہی تھی۔ بجیا باہر بھاگ جائیے! روتے روتے چھمی ایک دم چپ ہو کر جیسے بڑے سکون سے چت لیٹ گئی۔ عالیہ باہر آ کر برآمدے کے محراب سے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی چچی زارو قطار رو رو کر چپکے چپکے کہہ رہی تھی، اب اگر کبھی ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا اپنی جان دے دوں گی۔ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا، من ماں کی بچی، میں نے اسے پالا ہے، میرے دل میں اس کی ممتا ہے۔ اس وقت انہیں یہ احساس ہی نہیں رہا تھا کہ چھمی غریب تو خود سے پل گئی۔ بڑی چچی اسے پالنا تو چاہتی تھی، مگر ڈھیروں کاموں کے ملبے میں
دبنے کے بعد انہیں فرصت ہی کہاں ملتی جو چھمی کو بھی اس کی پیدائش کا حق دے سکتی۔ میں تو خود گھر میں کسی سے نہیں بولتا، مگر یہ لڑکی عذاب ہے۔ کل ہی ظفر میاں کو خط لکھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ اس کے 2 بول پڑھا کر اس کو گھر سے یہ لعنت دور کرے۔ بڑے چچا کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی اور بڑی چچی آنسو پونچھ کر پان بنانے لگی۔ اماں ایسے آرام سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہنگامے کے بعد کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بڑے چچا کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ وہ بار بار آنکھیں کھولتے اور بند کر لیتے۔ اسی وقت جمیل بھیا آ گئے۔ سب چپ کیوں ہیں؟ کل عید ہے بھائی۔ جمیل بھیا نے عالیہ کی طرف دیکھا جو اونگتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ پٹائی ہوئی ہے، شکیل نے جمیل بھیا کی طرف جھک کر کہا۔ کس کی پٹائی ہوئی ہے؟ ارے کچھ بھی نہیں، وہی چھمی کاشی میں تلسی بوئی کی رٹ لگا رہی تھی۔ باہر مہمان بیٹھے تھے، تمہارے ابا نے ایک تھپڑ لگا دیا۔ بڑی چچی نے بات کو بالکل ہلکا پھلکا بنا کر کہا اور پھر جلدی سے ایک پان گلے میں ٹھونس لیا۔ مگر آپ نے اسے مارا کیوں؟ آپ اسے سمجھا سکتے تھے، اس کی بدتمیزی کو روک سکتے تھے، مگر مارنا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اپنے خیال کا اظہار کرتی ہے تو آپ چڑھتے کیوں ہیں؟ جب آپ لوگوں کے نظریے کی آزادی نہیں دیتے تو اپنا ملک کس طرح آزاد کرائیں گے؟ اور اگر آپ کا ملک آزاد بھی ہو گیا تو اس آزادی کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ جمیل بھیا نے بڑے جوش سے ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ ڈالا۔ صاحبزادے، تم گھریلو باتوں کو ملکی معاملات سے مت ٹکرایا کرو اور نہ زیادہ قابلیت جھاڑا کرو، تم کچھ نہیں جانتے۔ بڑے چچا نے سخت حقارت سے دیکھ کر پھر آنکھیں مون لی۔ آپ میری قابلیت کی بات نہ کریں، آپ نے تو مجھے صرف پرائمری تک پڑھا کر گلی ڈنڈا کھیلنے کو چھوڑ دیا تھا اور پھر ملک آزاد کرانے لگے تھے، جیسے میں تو آپ کے ملک کے باشندہ تھا ہی نہیں، جیسے مجھے تو اچھی زندگی گزارنے کا کوئی حق ہی نہ تھا۔ میں نے BA نہیں کیا ہے، لوہے کے چنے چبائے ہیں۔ ذرا آپ یہ تو بتائیں کہ جب آپ کو ایک گھر کا خیال نہیں تو اتنے بڑے ملک کے اتنے بہت سے گھروں کا کس طرح خیال کریں گے؟ یہ بھی خوب رہی کہ ایک گھر کو قربان کر کے 2 گھروں کو بچا لو۔ لا حول ولا، کیا بے تکی تقریر کر کے دماغ چاٹ رہے ہو میاں؟ آزادی اور قربانی کا مفہوم تمہاری سمجھ سے بالا ہے، بس اپنی شاعری کرو اور داد پاؤ، رگے گل سے بلبل کے پر باندھو اور خوش رہو۔ بڑے چچا نے کروٹ لی۔ جی بالکل درست ہے، مگر جمیل بھیا نے بھلا عالیہ کے سامنے کس طرح ہار مانتے؟ وہ پھر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ بڑی چچی ماتھا پیٹنے لگی۔ ہائے، میں کہتی ہوں کہ اس گھر کا آوا ہی بگڑ گیا ہے۔ حد ہے کہ بیٹے صاحب اپنے باپ سے بحث کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایک دن زہر کھا لوں گی۔ بڑی چچی پر رقت طاری ہونے لگی۔ بھائی ٹھیک تو کہتا ہے جمیل، اماں نے جمیل بھیا کی حمایت کی، مگر وہ تو چپ ہو کر بڑی بے بسی سے اپنے لوہے کی کرسی پر جا بیٹھے تھے اور ہاتھ مل مل کر کچھ سوچ رہے تھے۔ دونوں وقت مل رہے ہیں اور یہ لڑائی جھگڑے اس ملک کے دکھ نے تو سب کو تباہ کر دیا۔ کریمن بوا ہر طرف جلی ہوئی لالٹین رکھتی پھر رہی تھی۔ بڑے آئے ہمدردی کرنے والے۔ چھمی چھپا کے سے باہر نکل آئی اور بڑے چچا کے پلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہاں، کاشی میں تلسی بوئی، سب بکریاں چر گئی، حضور سے اللہ معاف کرے۔ یہ چھمی بھی نا کوئی بڑی ہی شدید کوئی ضدی ٹائپ کی ہے۔ لا حول ولا، بڑے چچا بھی سخت ہنس پڑے۔ قطعی پاگل ہے بڑے چچا کے ہنستے ہی شکیل اماں شکیل اماں اور بڑی چچی جمیل بھیا بھی ہنسنے لگے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ چھمی جمیل بھیا کی طرف بڑھی۔ تم ہنسو، تم سے کس نے کہا تھا کہ میری حمایت کرو؟ میں تم جیسوں کو منہ نہیں لگاتی، اب میں ان جیسوں سے محبت کروں گی۔ خواہ BA کرنے کے لیے میرے سامنے ناک رگڑتے تھے۔ چھمی پھر اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑ گئی، مگر کمرے کی دہلیز پر بیٹھ رہی۔ چند لمحوں کے بعد ایک سیکنڈ
चंद लम्हों के लिए कैसा सन्नाटा छा गया। सब ने जैसे चौंक कर जमील भैया की तरफ देखा। सबसे ज्यादा गहरी नजरें अम्मा की थी, मगर जमील भैया बड़ी संजीदगी से नजरें झुकाए शकील की किताबें के वर्क उलट रहे थे। और इस सन्नाटे में बड़े चचा इस तरह खनकार रहे थे जैसे गले में कुछ फंस गया हो। आज इन्होंने अपना 5 रुपए का नोट भी फाड़ डाला। मुझे दे देती तो मैं मिनटों में अपने ईद के कपड़े सिलवा लेता। अब मैं इनके खत नहीं ले जाया करूंगा। शकील ने नोट फटने की इत्तला का एक साथ इंकशाफ और एक इत्तला के साथ एक और इंकशाफ कर दिया। कहाँ ले जाते थे खत? अम्मा ने घबरा कर पूछा। थानेदार के बेटे मंजूर साहब को देता था। शकील ने छम्मी की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से कहा। अरे अरे! अम्मा और बड़ी चच्ची इस धमाके से खाइफ होकर रह गईं। सब खामोश थे, कोई किसी की तरफ ना देख रहा था। कितनी गहरी खामोशी छा गई थी। छम्मी उठी और बड़ी बेनियाजी से सबके एहसासात पे दर्राती जीने पर बोली। आलिया नजरें गड़ोगड़ कर शकील को देख रही थी। वो डर रही थी कि अब बड़े चचा छम्मी का बुरा हशर करेंगे। 11-12 साल का शकील इससे पक्का पाजी मर्द नजर आ रहा था। बड़े चचा ने करवट बदली तो आलिया सर से पांव तक कांप गई। इसे ऐसा महसूस हुआ कि बड़े चचा छम्मी पर हमला करने के लिए उठ रहे हैं, मगर बड़े चचा करवट लेकर गुमसुम पड़े रहे तो इसने इत्मीनान की सांस ली। बड़ी हद है बड़े भैया। अम्मा ने बिपर कर बड़े चचा की तरफ देखा। क्या पैसे के साथ साथ इस घर की हया भी उड़ गई? पहले भी इस खानदान में क्या कुछ नहीं हो चुका जो अब छम्मी कसर पूरी करेगी? मार मार कर इसका भुरकस निकाल दीजिए ना कि चुपचाप लेटे हैं। बड़े चचा उठकर बैठ गए। शकील बैठक से कलम कागज ले आओ, मैं जफर मियाँ को खत लिख दूं। वो शादी की इजाजत दे दे तो फिर कोई लड़का ढूंढ लूंगा। शकील भाग कर कलम कागज ले आया और बड़े चचा खत लिखने बैठ गए। क्या बड़े चचा अपनी बेटी की तरफ छम्मी को भी कहीं धकेल देंगे? आलिया ने दुखे दुखे जी से पूछा और आंसू जब्त करने की कोशिश में मुंह छुपाकर बैठ गई। मेरा बस चले तो हड्डियां तोड़ दूं। क्या मजे से छलावा वो ऊपर चली गई। अम्मा बराबर बिपरे जा रही थी। वो सब लोग ईद का चांद देखना तो भूल ही गए। शकील हर बढ़ाकर पलंग से कूदा और इसी बहाने बाहर भाग गया। जमील भैया इसी की तरफ से बाहर से बिल्कुल बेखबर बैठे थे। दरवाजा जोर से खड़का। नजमा फुप्पी का तार था। वो कल सुबह पहुंचे। नजमा फुप्पी अपने ढेरों सामान के साथ आ गई। वो सिर्फ बड़ी चच्ची से गले मिली और सबको नजरअंदाज कर दिया। आलिया ने अपने होश में इन्हें पहली बार देखा था। निची हुई भौवें पहली तारीख के चांद की तरह तीखी हो रही थीं। पट्टे बिखरे हुए थे दुपट्टे बिखरे हुए थे और मेकअप के मारे असली सूरत पहचानी न जाती थी। छम्मी सब कुछ भूल गई थी और सुबह सुबह श्रृंगार करके अपनी अम्मा मरूमा के जहेज का गला हुआ जोड़ा पहनकर बड़ी खूबसूरत लग रही थी। नजमा फुप्पी ने इसे लिफ्ट ना दी थी, मगर वो थी कि इनके पास घुसी जा रही थी। इसे पता था ना कि अम्मा और बड़ी चच्ची नजमा फुप्पी से कदर रखती हैं। जमील भैया अपने लोहे की कुर्सी पर खामोशी से बैठे थे। वही तो इन्हें स्टेशन लेने गए थे। बड़े चचा तो सुबह ही सुबह नमाज के बाद इधर से कहीं चले गए थे। नजमा फुप्पी घर में और लोग भी हैं। जमील भैया ने इन्हें याद दिलाया। शायद इन्हें बुरा लगा था कि उन्होंने आलिया और इनकी अम्मा से एक बात भी न की थी। देख रही हूँ भाई, इतने लंबे सफर से थक गई हूँ। बड़े भैया कहाँ हैं? वहीं अपनी सियासत बगाड़ने गए होंगे कहीं। और तुम आलिया कहो, कुछ पढ़ रही हो कि नहीं? जी, एफए का इम्तिहान देने वाली हूँ, आलिया ने धीरे से जवाब दिया। खूब खूब। नजमा फूफी के चेहरे पर सख्त नागवारी के आसार थे। और तुम जमील मियाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जमील मियाँ से पूछा। बीए करके बैठ रहा हूँ, जमील भैया ने जवाब दिया। वाह, सिर्फ बीए से क्या होता है? आदमी जाहिल ही रह जाता है। थोड़ी तालीम खतरनाक होती है। करना है तो एमए बीटी करो।
अब मुझे देखो, जिस कॉलेज में जाऊं हाथों हाथ ली जाती हूँ, मगर एमए भी करूँ तो इंग्लिश में, उर्दू। एमए तो हर जाहिल कर सकता है, दुरुस्त है, मैं भी अंग्रेजी ही में एमए कर लूंगा। कभी मजहर भैया ने भी जेल जाकर जाने को कौन सा तीर मार लिया। बस हद है भाई, कोई खत वत भी ना आया इनका? नहीं, या शर्मिंदगी के मारे चुप हैं? मुझे तो एक खत भी ना लिखा। नजमा फुप्पी अम्मा से मुखातिब थी, मगर अम्मा इस तरह पान बनाती रही जैसे कुछ सुना ही नहीं। आलिया का जी गड़ गया, यानी कि अब्बा की बहन भी इन्हें मुजरिम समझती थी। इसका जी चाहा कि नजमा फुप्पी की जबान काट ले। अच्छा ही हुआ जो अम्मा ने इनकी बात का जवाब ना दिया। अरे भाई छम्मी, तुमने भी कुछ पढ़ा लिखा या नहीं? छम्मी की इंतहाई इश्क के इजहार पर उन्होंने इसकी पीठ पर थपकी दी। छम्मी ने शर्मा कर सर झुका लिया। जहालत के एहसास से वो सख्त शर्मिंदा नजर आ रही थी। अब तो यही नौकरी करनी है, इसलिए बस कल से छम्मी को पढ़ाना शुरू कर दूंगी। है बेचारी जाहिल ही रह गई और किसी ने तवज्जो ना दी। इस खानदान की यही तो बदनसीबी है कि कोई लड़की पढ़ी लिखी ना निकली। नजमा फुप्पी ने आलिया को भी जाहिलों में शामिल कर लिया। तो अब छम्मी तो मेरी तौलिया साबुन वगैरह गुसलखाने में रखाओ, जरा हाथ मुंह धोकर ईद मनाने को सोचूं। नजमा फुप्पी उठी तो छम्मी पाजामे की गोद से उलझती गुसलखाने की तरफ भागी। आज बन ठन कर तो इसने जमील भैया को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया था। इसने एक बार भी इनकी तरफ ना देखा था, जैसे जाहिर कर रही हो कि ये सिंगार तुम्हारे लिए नहीं, मंजूर के लिए है। करीमन बुआ ने नजमा फूफी के लिए चाय बनाकर बड़े सलीके से तख्त पर लगा दी और फिर सिवैयां पकाने में महमक हो गई। ईद में मुन्नों के हिसाब से सिवैयां पकती थी, मगर अब तो वो दिन नहीं रह गए। अल्लाह बड़े मियाँ को अकल दे। सब लुटा बैठे। दो सेर सिवैयों का जर्दा पकाते हुए करीमन बुआ बड़बड़ा रही थी। फिर बड़ी चच्ची बोली, तुम भी कपड़े बदल लो आलिया मेरी बच्ची, फिर मोहल्ले वालियाँ आने जाने लगेंगी तो देखकर क्या कहेंगी? तुमने नए कपड़े भी तो नहीं सिए। फुर्सत ही नहीं मिली बड़ी चच्ची, इसने आहिस्ता से कहा। जमील भैया ने इसे बड़ी शौकी नजरों से देख रहे थे। मैं अभी कपड़े बदल लूंगी। वो अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। नजमा फूफी गुसल खाने से आकर चाय पीने बैठ गई थी। जीनों पे चढ़ते हुए इसने मुड़ कर देखा। शकील पान खाए और गले में हार डाले घर में दाखिल हो रहा था, मगर सामने ही जमील भैया को देखकर इसने हार गले से नोच कर मुट्ठी में छुपा लिया। कपड़े तब्दील करके आलिया अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। जेल में अब्बा की ईद किस तरह आई होगी, इसका जी दुख रहा था। मुझसे ईद नहीं मिलोगी आलिया? जमील भैया भी ऊपर आ गए। गली में बच्चों और सौदे वालों ने कितना उधम ढाक रखा था। इसने खिड़की के पट भेड़ दिए। फिर क्या ईद ना मिलोगी? आज का दिन तो दुश्मन भी दुश्मन से मिल लेता है। फिर मैं दुश्मन तो नहीं हूँ। मैं तो आपको कुछ भी नहीं समझती। कुछ ना समझना तो इंतहाई है तक की बात है। खुदा के लिए जमील भैया, ये टेढ़ी टेढ़ी बातें ना किया कीजिए। अच्छे भले इंसान बन जाइए। मुझे मोहब्बत व हिब्बत से कोई दिलचस्पी नहीं। जो मर्द औरत एक दूसरे को मोहब्बत के धोखे देते रहते हैं, इससे मुझे सख्त चिढ़ है। क्या अब्बा की लाइब्रेरी इस मौजू पर कोई किताब मिल गई है? जमील भैया ने बड़े तंज से की तरफ देखा। हाँ, इसी लाइब्रेरी से मिल गई थी, जिसकी कुंजी आपको नहीं दी जाती। वो जोर से हंसी। जमील भैया एकदम संजीदा हो रहे थे। आलिया, तुम मुझे जितना ठुकरा रही हो, इतनी ही तुम करीब होते जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं दुनिया में कुछ ना कर सकूंगा। जमील भैया का मुंह तमतमा गया। इनकी आंखों से दुख छलका पड़ता। आलिया ने सर झुका दिया। इस वक्त इसे महसूस हो रहा था कि अगर इसे जमील भैया की नजरों से पनाह ना मिली तो जाने क्या हो जाएगा। अगर मैं किसी और से मोहब्बत करूं तो आप कहिएगा सब झूठ। औरत मर्द मोहब्बत किए बगैर ही रह ही नहीं सकते। रिवायत के मुताबिक औरत पैदा भी मर्द की पसली से ही हुई है। जमील भैया जोश में आ गए। अच्छा, अब मैं समझी। वो एकदम हंस पड़ी। ये मर्द इसीलिए तो औरत को फरेब देते हैं कि इसे हजरत आदम की पसली का दर्द याद आता होगा।
جمیل بھیا بھی اس کے ساتھ بے ساختہ ہنس پڑے مگر پھر سنجیدہ ہو گئے۔ تم ہو میری عالیہ، میں سچ کہتا ہوں کہ میں زندگی میں سب کچھ کر دوں گا۔ میں صفدر نہیں ہوں جس نے تہمینہ کو ختم کر دیا۔ پھر وہ جیسے سرگوشی کرنے لگے۔ صفدر بمبئی میں ہے، وہ کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہے، آج کل جیل میں ہے۔ عالیہ ذرا دیر کو بالکل چپ ہو گئی۔ وہ خالی خالی نظروں سے جمیل بھیا کا منہ تک رہی تھی۔ بیتی ہوئی باتیں کس تیزی سے انسان کے دماغ پر جھپٹ پڑتی ہیں۔ عالیہ نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے وقف کر دوں گا۔ یقین کرو عالیہ کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، لیکن اگر تم نے زندگی کے سفر میں میرا ساتھ نہ دیا تو میں تھک جاؤں گا، میں تو کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ اس نے غور سے جمیل بھیا کی طرف دیکھا۔ کیسی سڑی بسی باتیں ہیں، وہی باتیں جو آپا تہمینہ کہانیوں میں پڑھ پڑھ کر مر گئیں۔ یہ عاشق حضرات کس قدر کٹنی صفت ہوتے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ بھیا کی آنکھوں کی گہرائی سے کیسا عجیب سا لگتا۔ تو پھر جمیل بھیا آپ آج ہی تھک جائیے، چائے وغیرہ کا انتظام کرواؤں؟ وہ زور سے ہنسی۔ بات مذاق میں اڑ جائے تو شاید جان چھوٹے، مگر جمیل بھیا پر تو سنجیدگی کا بھوت نازل تھا۔ دیکھو عالیہ، وہ اس کی طرف جھپٹے اور پھر جم کر کھڑے ہو گئے۔ یہ لیجیے اپنا خط، مسلم لیگ کے دفتر کا کانپور سے آیا ہے۔ میں نے بڑی چچی کی نظریں بچا کر اڑا لیا۔ ارے ہاں، خواہ بیچاری بڑی چچی اس صدمے سے بھی دو چار ہوتی۔ عالیہ نے کاپی کے بیچ سے لفافہ نکال کر اس طرح جمیل کے ہاتھ میں ٹھکا دیا کہ جیسے بات ختم ہو گئی ہو۔ جمیل بھیا مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ جس بات کو اتنے دنوں سے چھپائے تھے وہ دررا کر سامنے آ گئی تھی۔ اچھا بھائی، عید مبارک ہو۔ اماں سے خط کا ذکر نہ کرنا۔ وہ جلدی سے چلے گئے۔ چھمی نجمہ پھوپھی کے بستر بند کھینچ کر اوپر بڑے کمرے میں لا رہی تھی، اور اس مشقت میں اس کی اماں مرحومہ کی بری کے جوڑے کے گوٹ پھٹ گئی تھی۔ چھمی نجمہ پھوپھی تمہارے اس محبت کی قدر کریں گی، تم مجھ سے کیوں روٹھ گئی؟ عالیہ نے بڑے پیار سے چھمی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ تو یہ تھا ہمارے ناول کا 6 ایپیسوڈ، آئی تھنک 7 ایپیسوڈ یا 6 ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو پلیز میرے ناول کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔